परम कृपाळु आराध्य इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण, पूज्य गुरुदेव शास्त्री जी महाराज, गुरु महाराज, पूज्य स्वामी, जूम मीटिंग में जोड़ायेला संतोना तमाम आत्मीय भूतपूर्व विद्यार्थीओ तेमज महाराज ने वाला सर्वे विद्यार्थी मित्रों ने भावथी जय स्वामीनारायण। आम तो भगवानना भक्तो आ पृथ्वी पर अनंत छे, अनंत हता अने अनंत थवाना पण छे। जेमने जेमने भगवान में प्रीति छे ते बधा भगवानना भक्त छे। जेने जेटलो भगवान में स्नेह, प्रेम, लगाव, लागणी आ जेटलू वधारे एटला ए भगवान थी वधु नजीक होय, अने जेटला भगवान थी वधु नजीक होय एटला ज भगवान ना वधारे ए वहाला होय। त्यारे आ तमाम भक्तो ए जुदा जुदा भावे भगवाननी भक्ति करे छे। भगवान अने भक्त वच्चेनो संबंध ए तो खूबज अलौकिक अने गजबनो संबंध छे। ए एवो संबंध छे के ज्यां भगवान तरफथी बधी छूट छे, पण भक्तए नक्की करवानुं छे के एने शुं जोईए छे। मैं तो बाहें खोल के खड़ा हूं, तू आजा जो भी नाता जोड़ के। संबंध तू नक्की कर, हूँ संबंध बांधवा भगवान के तैयार ज उभो छुं, पण सामे भक्तए नक्की करवानुं छे के मारे भगवाननी साथे कया संबंधथी जोड़ावुं। भगवान ने मारे मां बनावा तो भगवान मां बनी जाए, भगवान ने मारे पिता बनावा तो भगवान पिता बनी जाए, भगवान ने मारे पति बनावा तो भगवान पति बनी जाए। भगवान तो तैयार ज छे, पण सामे भक्तए तैयार थवानुं छे। पण घणीवार संबंधोना अतिरेकमां क्यारेक क्यारेक भगवानपणुं ए चूकाई जतुं होय छे, अने एटला माटे मोटा भागना तमाम भक्तो ए शरणागतिनो मार्ग स्वीकारे छे। आम तो आपड़ा शास्त्रनी अंदर 9 प्रकारनी भक्ति कीधी, एमां एक भक्ति छे सख्य भक्ति। सख्य भक्ति એટલે કે ભગવાન તમે મારા સખા, તમે મારા મિત્ર। अर्जुन ए सखा भक्त हता, ब्रह्मानंद स्वामी ए सखा भक्त हता। अने भगवान साथे सखा भाव राखीने पण भगवानमां भगवानपणानो भेद पड़वा न देवो ए सौथी अघरी वात छे। आम तो आपणे ज्यारे लोकमां कोईने पिता मानीए त्यारे पिता शब्दनी साथोसाथ घणी बधी मर्यादाओ आवी जाय, पण एक मित्रतानो, एक सखानो संबंध एवो छे के ज्यां साचा मित्रो होय त्यां वच्चे कांई पण प्रकारनो પડદો होतो नथी। हवे आपणे सामान्य माणस होईए छीए तो पण आपणे एक एवो मित्र होय जेने आपणा बधा भाव खबर होय, आपणी बधी वात खबर होय, आपणा बधा भेद खबर होय। आम तो अमुक घणी वखत अमुक वातो ए माता पिताने न कही शकता होय, घणी व्यवहारनी, समाजनी, वेपारनी, जीवननी उलझणो एवी होय के जे आपणे परिवारजनोने न कही शकता होय, पण एक मित्रतानो नातो, एक मित्रतानो संबंध एवो छे के ज्यां आपणे आपणी बधी वातो शेर करता होय त्यां वच्चे कोई पण प्रकारनो પડદો होतो नथी। त्यारे आवो आत्मीयतानो भाव भगवान साथे राखवो अने आ भाव राख्या पछी पण भगवानमां कांई भेद पड़वा न देवो ए तो सौथी अघरी वात छे। माता पिता पति आवा प्रकारना भाव करवा वाळा अनेक भक्तो छे, पण सखा भक्त खूब ज ओछा छे, कारण के ए अघरू छे। त्यारे आजे आपणे जे भक्तनी वात करवी छे ए भगवान स्वामीनारायणना परम प्रिय खूब ज प्रिय सखा भक्त हता, अने जेमनुं नाम छे लोयाना सूरा खाचर।
સુરા ખાચરના જીવન કથાના પ્રસંગો તો ખૂબ જ મજાના અને આનંદદાયક છે. આમ તો આપણે લોકમાં, સમાજમાં આપણું જીવન વ્યવસ્થિત ચાલતું હોય અને એમાં કોઈ વ્યક્તિ આવીને કાંઈ પણ ડખો કરે કે કાંઈ નવું કરે એટલે આપણે તરત જ એ વ્યક્તિને હંમેશા માટે એક વ્યક્તિની ઉપમા આપી દેતા હોય વારે વારે. ત્યારે સુરા ખાચરને પણ આપણે સત્સંગમાં એક વાત સાથે ફિટ કરી દીધા કે સુરા ખાચર એટલે કોણ? તો કે જેનું શરીર બહુ જાડું હતું અને ખાવા પીવાનું બહુ જેને જોતું એ ભક્ત એટલે સુરા ખાચર. પણ સુરા ખાચર એટલે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના સર્વશ્રેષ્ઠ ભક્ત. ભગવાન સ્વામિનારાયણ મનુષ્ય લીલા કરતા મહારાજ ક્યારેક મૂંઝાઈ જાય, ક્યારેક રીસાઈ જાય, ક્યારેક ઉદાસ થઈ જાય, કોઈ સાથે કાંઈ બોલે નહીં. મહારાજ ઊંડા ઉતરી જાય એટલે આખી સભા ઊંડા ઉતરી જાય. અને એ વખતે મહારાજને ગમે એવી ચિંતા, ગમે એવી ઉદાસીનતામાંથી બહાર લાવીને ખડખડાટ હસાવે એવા ભક્ત એટલે આ સુરા ભક્ત. મહારાજે બાંધેલી શાસ્ત્ર મર્યાદા, દારૂ, માંસ, ચોરી, અવેરી, વટલવું, વટલાવવું નહીં, એમાં અતિ દ્રઢતા વાળા કોઈ ભક્ત હોય તો એ હતા સુરા ભક્ત. જીતેન્દ્રિય હતા. સંસારમાં રહીને પણ જનક રાજાની જેમ, જેમને ક્યારેય સંસારને પોતાના હૃદયમાં આવવા નથી દીધો એવા વિદેહી હોય તો એ હતા સુરા ખાચર. આમ તો ભગવાન સ્વામિનારાયણે આ સંપ્રદાયમાં બે વ્યક્તિને યતિનું બિરુદ આપ્યું છે. યતિ આપણે ભણવામાં આવતું, કક્કો ભણતા ત્યારે યતિનો ય. યતિ એટલે શું? ત્યારે તો આપણે ફોટો જોઈને માની લીધું કે સંન્યાસી હોય એને યતિ કહેવાય. પણ યતિ એટલે કે જેને પોતાની ઇન્દ્રિયો ઉપર સંપૂર્ણ સંયમ છે. ગમે એવો દેશ, કાળ, સમય, સંજોગ, સ્થિતિ બદલાય પણ જેના મનમાં ઇન્દ્રિય પરનો સંયમ ન બદલાય તેને યતિ કહેવાય. બ્રહ્માનંદ સ્વામી યતિ કહેવાયા. અને એવા જ આ સુરા ખાચર. સુરા ખાચર 26 વર્ષની ઉંમરથી બ્રહ્મચર્ય રાખ્યું. તે છેલ્લે જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી બ્રહ્મચર્ય રાખ્યું સુરા ખાચરે. અને આવા ભર યુવાનીમાં પણ જેને ગૃહસ્થાશ્રમમાં રહીને પણ નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચર્ય રાખ્યું એટલે મહારાજે એને યતિનું બિરુદ આપ્યું. મૂળ ક્ષત્રિય પરંપરાના ભક્ત હતા. ગોહિલવાડ પ્રદેશમાં ભાદર નદીના કિનારે લોયા અને નાગડકા આ બે ગામ છે. આ બે ગામના પોતે ગામધણી હતા. એમનું નામ હતું સુરસિંહજી, પણ લોક રીતે એને બધા સુરા ખાચર કહીને બોલાવતા. આમ તો આધારાનંદ સ્વામીએ પોતાના ગ્રંથમાં એવું લખ્યું કે આ સુરા ખાચરનો આખો પરિવાર એ પૂર્વેના કોઈ મુક્ત આત્મા હતા. સુરા ખાચર વિશે અને એના પરિવાર, એના મા બાપ વિશે વધારે માહિતી સત્સંગમાં ઉપલબ્ધ નથી એમના જન્મ વિશે. પરંતુ મહારાજ કરતા 1 વર્ષ નાના હતા એટલે લગભગ 1838ની આસપાસ સુરા ખાચરનો જન્મ થયેલો. એ સમયમાં એને સત્સંગનો હજી એટલો બધો યોગ થયેલો નહીં. ક્યાંક ક્યાંક સંતોની વાતોમાં એવું લખાણું છે કે રામાનંદ સ્વામી સોરઠમાં ફરતા ત્યારે રામાનંદ સ્વામીના શિષ્ય હતા ભોજોચારણ. એમના દ્વારા રામાનંદ સ્વામી કરીને કોઈ મોટા સાધુ છે એવું આ સુરા ખાચરે સાંભળેલું. અને જાણતા અજાણતા પણ ક્યાંક રામાનંદ સ્વામીના યોગે આ સુરા ખાચર આવેલા. એટલે બીજ રોપાયેલું પણ હજી સત્સંગનો હજુ હૃદયમાં એટલો બધો ઉદય થયો નહોતો. નાની ઉંમરમાં જ, એ સમયમાં તો એવી રીતિ હતી કે નાની ઉંમરમાં જ લગ્ન કરાવી દે. એટલે નાની ઉંમરમાં એમના લગ્ન થયા. પત્નીનું નામ હતું શાંતાબાઈ. એમને એક દીકરા હતા જેમનું નામ હતું નાથા ખાચર અને એક દીકરી હતા જેનું નામ હતું વલ્લુભાઈ. પોતે બે ગામના ગામધણી હતા. બે ગામની ગરાસ હતી એમની પાસે. પોતે ગામધણી હતા પણ છતાં સુરા ખાચરની આર્થિક સ્થિતિ સાધારણ જ રહેતી. કારણ કે સાંજે ડાયરો ભરાય એટલે 25 જણા મફતમાં આવી જ જાય અને વાહ બાપુ કરે. સુરા ખાચરના બે વખાણ કરે એટલે પછી સુરા ખાચરને પણ વાહે ખર્ચો કર્યા વગર છૂટકો નહીં. પોતાની બે ગામની જે પણ આવક થતી
એ બધી આમાં ઘસાતી જ હતી. એટલે સત્સંગ થયા પહેલા એમની સ્થિતિ બહુ સાધારણ હતી. ક્યારેક ક્યારેક તો એવો સમય આવતો કે સુરા ખાચરના ઘરમાં ખાવાના દાણા પણ ઓછા પડતા. ગામમાં કુંવરજી એમની દુકાનેથી રાત્રે ખાનગીમાં ઉધાર અનાજ એ આ સુરા બાપુના દરબારગઢમાં ઉતારવામાં આવતું. ગામ ધણી હતા અને જો ધોળા દિવસે લાવે તો જરાક ખરાબ લાગે. આવી પરિસ્થિતિ સુરા ખાચરની સત્સંગ થયા પહેલા આર્થિક, માનસિક અને પોતાના જીવન જીવવાની હતી. પણ જેમ સ્વામી લખે એમ પૂર્વેના કોઈ મુક્ત આત્મા હતા. વચ્ચે સત્સંગમાં ક્યાંક જરીક આડું આવતું હોય એટલે સત્સંગથી ક્યાંક થોડાક દૂર રહી ગયા હોય એટલે હજી એને સત્સંગનો એટલો બધો ઉદય થયો નહોતો. બીજી બાજુ રામાનંદ સ્વામીને ત્યાં નીલકંઠ વર્ણી ફરતા ફરતા સ્વામી પાસે આવ્યા, રામાનંદ સ્વામી પાસે. અને પછી તો સ્વામિનારાયણ નામનો ડંકો એ આખા સોરઠમાં વાગ્યો અને આ સ્વામિનારાયણ નામની લહેરકીમાં સુરા ખાચર પણ જોડાના. અને એમને પણ જાણ થઈ કે સ્વામિનારાયણ ભગવાન કોઈ પ્રગટ આ પૃથ્વી ઉપર અત્યારે વિચરે છે. પછી તો ધીરે ધીરે સંતોએ સુરા ખાચરને ચાર સારી વાતો કરી અને સુરા ખાચરે પણ સંતો પાસેથી કંઠી બાંધી. દારૂ, માટી, ચોરી, વટલવું, વટલાવવું નહીં, આ તમામ નિયમો એ સંતોએ સુરા ખાચરને આપ્યા. સુરા ખાચરે પણ ભલે સ્વામી હું નિયમ પાળીશ એવું કીધું અને જીવન જીવવાનું સત્સંગમાં શરૂ કર્યું. હજી તો નવો નવો સત્સંગનો યોગ. સંતોએ સુરા ખાચરને વાત કરી, બાપુ તમે ગામ ધણી છો તો તમારા ગામમાં મહારાજને તેડાવો તો તમને પણ દર્શન થાય અને બીજાને પણ લાભ મળે. સુરા ખાચર કે વાંધો નહીં, તેડાવીએ મહારાજને. હજુ તો નવો નવો સત્સંગ અને ભગવાન સ્વામિનારાયણને પોતાના ગામમાં તેડાવ્યા સુરા ખાચરે. દરરોજ ગામમાં સત્સંગ, કથા, વાર્તા થાય. હવે એમાં એક દિવસ સવારના સમયે સુરા ખાચર સભામાં મોડા આવ્યા. એટલે મહારાજે પૂછ્યું, સુરા બાપુ કેમ મોડા આવ્યા? અરે મહારાજ, કાલે રાત્રે સુવામાં જરાક મોડું થયું હતું. કેમ મોડું થયું? અરે મહારાજ કામ હતું. વળી ગામ ધણીને અડધી રાતે શું કામ હોય? અરે મહારાજ એમાં એવું થયું કે હું કાલે રાત્રે અહીંયા સભામાં આવ્યો અને કોઈ આવીને મારા 2 બળદ ચોરી ગયું. આમ તો સુરા ખાચરની અસલ વાણી, કાઠી વાણી, એનો એક શબ્દ હતો ગધના. વારે વારે કાંઈ પણ વાતમાં ગધના ગધના શબ્દ વાપરતા. મહારાજને કે મહારાજ કોઈ ગધનો આવીને મારા 2 બળદ ચોરી ગયો. પછી મહારાજ એમ થોડું ચાલે. પછી મહારાજ હું વિપડો બીજાના 4 લઈ આવ્યો. એટલે મહારાજ રાત્રે થોડોક ઉજાગરો થયો અને અત્યારે આવવામાં મોડું થયું. મહારાજે જરાક આંખ લાલ કરી. મહારાજ કે સુરા, આ કંઠી જ્યારે ડોકમાં બાંધી સંતોએ પહેરાવી ત્યારે સંતોએ નિયમ આપ્યા હતા કે ચોરી ન કરશો? અરે મહારાજ, નિયમ મને તો આપ્યા હતા પણ જે મારા બળદ લઈ ગયો એને કયો ને. પણ ત્યારે મહારાજે સુરા ખાચરને ખૂબ જ સરસ વાત કરી જે આપણે બધાએ યાદ રાખવા જેવી છે. મહારાજ કે બળદ લઈ ગયો એ અમારો છે કે તમે અમારા છો? મહારાજ કે બળદ લઈ ગયો એ અમારો છે કે તમે અમારા છો? મહારાજ કે અમારો જે થાય એને અમે કહીએ અને એનું અમે ધ્યાન રાખીએ. પછી તો મહારાજ કે હવે તમે અત્યારે જાઓ, કાલે રાત્રે અંધારામાં જેના બળદ ચોર્યા હતા એને અત્યારે દિવસના અંજવાળામાં પાછા આપી આવો, દંડવત કરો અને માફી માગીને પાછા આપીને આવો. મહારાજે પેલું જ પગથિયું સત્સંગનું સુરા ખાચર માટે અઘરું કર્યું. સુરા ખાચર કે મહારાજ રાતે લાવ્યો તો આજે રાતે આપી આવીશ. મહારાજ કે એમ નહીં, ધોળે દિવસે જાઓ, અત્યારે દંડવત કરો, માફી માગો ને પછી આપીને આવો. હવે આ તો સુરા ખાચર માટે બહુ અઘરું કામ હતું. આખી જિંદગી જેને જે વસ્તુ ગમે એ વસ્તુ ઉપાડી લેવાની ટેવ હોય અને પછી એને એમ કહે કે પાછી આપી આવો ને માફી માગો, ખૂબ અઘરું હતું એના માટે. સુરા ખાચરે થોડીક વાર આઘું પાછું કર્યું. મહારાજ આમ કરીએ તેમ કરીએ, પણ મહારાજ કે આનો બીજો કોઈ ઉપાય નથી.
તમે જાઓ અને માફી માગો. મહારાજના વચને સુરા ખાચર ગયા. પેલા એ તો જોયું, ઓહો બાપુ આવે છે. ત્યાં તો બાપુ માટે ગોદડી પાથરી. પાછી દ્રષ્ટિ કરી બાપુ સામે, ત્યાં તો બાપુ 4 બળદો લઈને આવતા હતા. આને નવાઈ લાગી, આજે વળી સૂર્ય કઈ દિશામાં ઉગ્યો, તે બાપુ પાછા આવે. સુરા ખાચર આવ્યા, દંડવત કર્યા, મને માફ કરો, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. પેલો માણસ કે, બાપુ કાં તો તમે બળદ લઈ જાઓ અને કાં તો તમે અહીંથી જાઓ. તમે દંડવત કરો ને હૃદયના ધબકારા મારા વધે અત્યારે. અને ત્યારથી સુરા ખાચરે મહારાજની કંઠી પાકી કરી કે આજથી જીવનમાં ક્યારેય ચોરી નહીં, અખાદ્ય વસ્તુ નહીં, માંસ મદિરા નહીં, આજથી જીવનમાં ક્યારેય વ્યભિચાર નહીં. પહેલી જ વાર ભગવાનને ઘરમાં પધરાવ્યા અને તે જ દિવસથી સુરા ખાચરે પોતાનું જીવન ભગવાનને સમર્પિત કરી દીધું. અને જેમ ભગવાનની આજ્ઞા થાય એવું જીવન એ સુરા ખાચર આ જીવન જીવવા લાગ્યા. સુરા ખાચરના જીવનના પ્રસંગો ઘણા અદ્ભુત સરસ મજાના છે. ભગવાનના આશ્રિત થયા, દ્રઢ નિયમ વાળા થયા, એકાંતિક ભક્તિ કરવા વાળા થયા, પણ તોય સુરા ખાચરને રસાસ્વાદ દાઢમાં બહુ રહ્યો. મહારાજ લોહિયા પધાર્યા એટલે સુરા ખાચરના પત્ની શાંતાબા મહારાજને ઘરમાં પધરામણી કરાવી. પધરામણી કરાવીને મહારાજની સામે મોટો હુંડલો ભરીને, પેલા વાસના હુંડલા આવતા ને, એ મોટો હુંડલો ભરીને તાંબા પિત્તળના વાસણ મહારાજની સામે મૂક્યા. મહારાજની સામે વાસણ મૂક્યા એટલે મહારાજે જોયું તો અમુક વાટકી વળી ગયેલી હતી, અમુક લોટા વળી ગયેલા હતા, થાળી હોય તો આમ ભેગી થઈ ગયેલી હતી. મહારાજ કે આ બધું છે શું? અરે મહારાજ, આ તમારા ભગતના પરાક્રમ. કેમ પરાક્રમ? અરે મહારાજ, ભગત જ્યારે જમવા બેસે અને કોઈ પણ વાતમાં જરાક ખામી હોય એટલે પછી ભગતના મગજનું ઠેકાણું રહેતું નથી. આ લાવજો, તે લાવજો, પેલું લાવજો, બધું માયક માયક કર્યા કરે. મહારાજ જરાક મોડું થાય અને મહારાજ ટાઢો રોટલો તો જમે જ નહીં, તાવડીમાંથી ઉતારીને સીધો થાળીમાં જ આવવો જોઈએ. હવે મહારાજ ભગતનું જડબું મોટું, ભગતનું પેટ મોટું, ભગતના હાથ મોટા. હજી તો બીજો રોટલો તાવડીમાંથી ઉતરે એ પેલા તો પેલો રોટલો ઓગાળી જાય અને બીજો રોટલો આવતા વાર લાગે એટલે એવા ચીડાય, એવા ખીજાય, કાં તો લોટો દબાવી દે, વાસણ તોડી નાખે. સુરા ખાચર બળવાળા કેવા હશે? એ જમાનાના તાંબા પિત્તળના વાસણો આપણે બધા જોયા. કોઈકને માથામાં માર્યો હોય તો એ 2-3 દિવસ સુધી ઢીમસું થઈ જાય, એવા મજબૂત હતા. એ વાસણો ભગત ખીજના માર્યા, કાં તો લોટો દબાવી દે, વાટકી વાળી નાખે, થાળી આમ હોય તો એને વાળી નાખે, ભેગી કરી દે. મહારાજ કે અમારા ભગતને આ દુર્ગુણ ચાલ્યા નહીં. મહારાજે સુરા ખાચરને બોલાવ્યા. સુરા ખાચર, અમારે તમને એક નિયમ આપવું છે. અરે બોલો ને મહારાજ, તમારા માટે તો છીએ, જે નિયમ આપવું એ મંજૂર. મંજૂર ને? હા મહારાજ, મંજૂર નિયમ. તો આજથી તમારે નિયમ કે જમતી વખતે કાંઈ પણ બોલવાનું નહીં અને જમતી વખતે કાંઈ પણ માગવાનું નહીં. અરે ભણું મહારાજ, માગ્યા વગર ને બોલ્યા વગર જમવું કેમ? મહારાજ કે એ જેમ જમાય એમ, પણ આજથી તમારે કાંઈ બોલવાનું નહીં, કાંઈ માગવાનું નહીં. ભલે મહારાજ. નિયમ તો લીધો મહારાજને, ભલે મહારાજ તો કીધું, પણ ઘરે આવ્યા અને જેવા ઘરે આવ્યા દાદરા ચડે ત્યાં શરૂ કર્યું. સાંભળી લેજો બધા, મહારાજે મને નિયમ આપ્યો છે, જમતી વખતે કાંઈ બોલવાનું નહીં, જમતી વખતે કાંઈ માગવાનું નહીં. મેં આજથી નિયમ લીધો, હું કાંઈ પણ બોલીશ નહીં અને કાંઈ પણ માગીશ નહીં. પણ એનો અર્થ તમે બધા અવળો નહીં કાઢતા. હું જમવા બેહું એની પેલા મીઠું, માખણ, પાપડ, અથાણા આ બધું મૂકી જ દેવાનું, કોઈ વસ્તુ રહી ન જાય એનું ધ્યાન રાખવાનું. આવી રીતે પેલા બોલે આવું બધું અને પછી જમવા બેસે. પહેલા પગથિયામાં વાસણની તોડફોડ બંધ થઈ અને વસ્તુની માગવાની બંધ થઈ. અને એમ કરતા કરતા મહારાજના વચને પોતાના રસાસ્વાદ સાથે સુરા ખાચર આખી જિંદગી એમને યુદ્ધ કર્યું, આખી જિંદગી લડ્યા. જીભને ચટકો તો ઘણો હતો, પણ મહારાજ જેમ જેમ આજ્ઞા કરતા જાય
એને શિરોધાર્ય કરતા જાય અને મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલે. હવે મહારાજે કીધું માગવું નહીં, પણ પાછા મહારાજ પરીક્ષા પણ એવી કરે. એક વખત મહારાજની સાથે સુરા ખાચર ગામડે વિચરણ કરતા કરતા એક ગામમાં ગયા. હરિભગતના ઘરની ઓસરીમાં જ મહારાજે પંગત પડાવી. બધી વાનગી મહારાજે પીરસાવી, પણ પાપડ પીરસાવ્યા નહીં. અને ભગવાને ગોઠવું પણ એવું, સુરા ખાચર ઓસરીમાં બેઠા છે, સામે બારણું છે, અને બારણાની અંદર જે પણ ઓરડી છે એની અંદર પાપડનો ભરેલો મોટો હુંડલો પડ્યો છે. હવે સુરા ખાચર રસાસ્વાદી જીવ, સામે પાપડ દેખાય, મહારાજે માગવાની ના પાડી, ઉતાવળમાં પીરસાવ્યા ન હોય, આવું બધું હોય, પણ હવે કરવું શું? પણ સુરા ખાચરને કાઠી વિદ્યા આવડતી. મહારાજને કહે, મહારાજ આજે હું સવારે જંગલમાં ગયો, ત્યાં મેં બહુ મોટો સાપ જોયો, ઘણો મોટો. મહારાજ કે કેવડો મોટો? એક હાથનો હતો. મહારાજ કે નહીં, અલા સુરા ખાચર કે નહીં મહારાજ, એનથી નહીં, મોટો, બહુ મોટો. મહારાજ કે હોય, હવે જંગલમાં સાપ તો રહે જ ને. પણ નહીં મહારાજ, બહુ મોટો સાપ હતો. સોમલા ખાચર કે બાપુ બહુ મોટો તો કેટલો મોટો સાપ હતો? સુરા ખાચર કે સાંભળ સોમલા, અહીંયાથી તે પેલો તો પાપડનો હુંડલો પડ્યો ને, એવડો મોટો સાપ હતો. અને ત્યાં ઘર ધણીને યાદ આવ્યું, પાપડ તો રહી ગયા પીરસવાના. મહારાજ કે સુરા બાપુ, સાપ જંગલમાં ક્યાંય નથી. સાપ તો તમારા હૃદયમાં રસાસ્વાદનો સાપ છે, બીજે ક્યાંય સાપ નથી. સુરા ખાચર કે મહારાજ તમારી વાત સાચી, હૃદયમાં રસાસ્વાદનો સાપ છે, પણ પ્રભુ એનું ઝેર તમારી સિવાય કોઈથી મટે એમ નથી, કોઈથી ઉતરે એવું નથી. આવું એ સ્વીકારતા. આમાં સુરા ખાચર બોલતા ને બીજા કઈ બોલતા ને એટલો જ ફેર હતો. બાકી પાપડને જોઈને લાળ તો બધાયની પડતી, સૌને ખાવાનું મન થતું, પણ સુરા ખાચર બોલે અને બીજા કોઈ કઈ બોલે નહીં. આપણે બધા દમવાળા કે બહારથી નિસ્વાદી દેખાડીએ અને અંદરથી સ્વાદી. સુરા ખાચર જેવા બહાર એવા અંદર, અને જેવા અંદર એવા બહાર. એટલે આવું કાંઈ પણ થાય એટલે બધા સુરા ખાચરને આગળ કરે. ગઢપુરમાં એક વખત એકાદશી આવી. મહારાજ કે કાલે બધાને નકોડી એકાદશી, કાંઈ પણ ખાવા પીવાનું નહીં. મહારાજે સભામાં એલાન કર્યું. હવે આખી સભા આગી પાછી થાય. એમાં 2-3 જણા સુરા ખાચર પાસે ગયા. સુરા બાપુ, આ મહારાજે તો કીધું કાલ નકોડી એકાદશી, સંતોને તો ઠીક છે આખો દિવસ કઈક ખાવા પીવાનું નહીં, પણ આપણાથી કઈ રેવાશે નહીં, કઈક કરો, તમે તમારી વિદ્યા અપનાવો. સુરા ખાચર કે કરીએ ક્યાંક આપણે. બીજા દિવસે એકાદશીના દિવસે બપોર થઈ. બપોર પછી સાંજની સભા થઈ, અને ત્યાં તો ગામમાંથી દોણી આવી, નનામી આવી, લાકડા આવ્યા, થોડું કપડું આવ્યું, છાણા આવ્યા, પૂળો આવ્યા. મહારાજ દાદા ખાચરને પૂછે, દાદા ખાચર આ બધું છે શું? કોઈ ધામમાં ગયું? અરે મહારાજ, અમારા ઘરમાં તો બધા સહી સલામત છે, કોઈને કાંઈ થયું નથી. હવે જે સામાન બધું લાવતો તેમાંથી એક માણસને મહારાજે બોલાવ્યો. આવ્યો અહીંયા, આ બધું મગાવ્યું કોને? તો કે આ સુરા બાપુએ. મહારાજે સુરા ખાચરને પૂછ્યું, સુરા ખાચર આ બધું છે શું? નનામી આવી, દોણી આવી, પૂળા આવ્યા, લાકડા આવ્યા, છાણા આવ્યા. અરે મહારાજ, આ બધી તો પૂર્વ તૈયારી છે. શેની પૂર્વ તૈયારી? અરે મહારાજ, તમે તો નકોડો ઉપવાસ કીધો, તમારે બધાનું તો ખબર નહીં, પણ હાંજ પડશે એટલે આપણું પૂરું થઈ જાય. હવે હાંજે મારું પૂરું થાય અને પછી અંધારે રાતે આ બધું ગોતવા નીકળવું, એની કરતા મેં એડવાન્સમાં જ મગાવી રાખ્યું, હાંજે ઉપાધિ નહીં કાંઈ. મહારાજ ખૂબ હૈસા. મહારાજ કે આવા ભગત સત્સંગમાં જતા રે એ અમને પોસાય નહીં. સુરા બાપુ, તમે એક કામ કરો, આજથી તમે એકાદશીએ ફરાળ કરજો બસ, પણ તમે ભજન કરજો. અને આ મહારાજે સુરા ખાચરને કીધું એટલે આપણે બધા ફરાળ કરતા થયા, નકર એકાદશી આપણે બધા અત્યારે ઉપવાસ જ કરતા હોત હાજી. ત્યારે આપણી દ્રષ્ટિએ સુરા ખાચરના જીવનમાં બધી ભોજનના રસાસ્વાદની વાતો છે, પણ સુરા ખાચરના જીવનમાં ભગવાનની આજ્ઞા પાળવાનો સ્વાદ હતો. સુરા ખાચર મહારાજને
વહાલા એટલા માટે હતા કે મહારાજની આજ્ઞાનો એમને ક્યારે લોપ કર્યો નથી. સુરા ખાચરના જીવનના તમામ પ્રસંગો જોઈએ તો એક પણ એવો પ્રસંગ ન મળે કે એને મહારાજની આજ્ઞાનો લોપ કર્યો હોય. હા, એમાંથી રસ્તો કાઢતા એ એમની કળા હતી, એમાંથી રસ્તો કાઢીને મહારાજને કેમ મારે વધારે રાજી કરવા, પણ ક્યારે એને આજ્ઞાનો લોપ કર્યો નથી. મહારાજ એક વખત વડતાલથી ગઢપુર આવતા હતા. રસ્તામાં કોઈ સાધુ સંન્યાસીની જગ્યા, મહારાજ ત્યાં રોકાણા. પેલા સંન્યાસીએ જોયું આ તો સ્વામિનારાયણ આવ્યા, એટલે કીધું આવો મારા આશ્રમમાં પધારો. મહારાજ આશ્રમમાં આવ્યા. મહારાજને કે તમે થોડી વાર બેસો તો હું તમારા માટે ભોજન બનાવું. મહારાજ કે મહાત્માજી, અમે તમારી અહીંયા રોજે આ તમારી ઠાકોરજીની મૂર્તિ છે એમાં પ્રગટ આવીને થાળ જમીએ જ છીએ, માટે રહેવા દો. હવે પેલા મહાત્માજીને હજી ભગવાનનો એટલો બધો નિશ્ચય નહીં, એટલે એને મનાણું નહીં કે આ કઈ થોડું સાચું હોય. એટલે મહારાજ બધું અંતર્યામી પણ જાણી ગયા. મહારાજ કે તમે કાલ રાત્રે ઠાકોરજીને અડદની દાળ અને રોટલા જમાડ્યા હતા, એ અમે આવીને જમ્યા હતા. એટલું મહારાજ બોલ્યા. ત્યાં મહાત્માજીને અંતર પ્રતીતિ થઈ કે આને કઈ રીતે ખબર પડી કે મેં કાલે ઠાકોરજીને રોટલા અને અડદની દાળ ધરાવી. અને અંતરમાં પ્રતીતિ થઈ ગઈ કે નહીં, નક્કી આ ભગવાન જ છે, બાકી એ જાણી ન જાય. પછી તો મહારાજને આગ્રહ કર્યો, પ્રભુ હવે તમે રોકાવ જ, તમે જમીન જ જાઓ, પ્રત્યક્ષ થાળ જમો. મહારાજ કે મહાત્માજી, અમારી સાથે આટલા બધા કાઠી ભક્તો છે, એ બધાની રસોઈ કરવી. અરે ભગવાન પ્રભુ તમે ચિંતા ન કરો, મારી ઉપર ભગવાનની મેર છે, મારે ખૂટે એમ નથી, તમે જમીને જાઓ. આખા સંઘ માટે મહારાજે કીધું એટલે થાળ તૈયાર કરાવ્યો. બીજી બાજુ મહારાજે ત્યાં મંદિરમાં સભા કરી, કથા વાર્તા અને સભા કરી. ત્યાં આ બાજુ થાળ તૈયાર થઈ ગયા, ભોજન બની ગયું. એટલે મહારાજ કે કાઠી ભક્તો, સુરા ખાચર કે બાપો કઈક નવું લેવો લાગે હવે. અરે મહારાજ બોલો ને. મહારાજ કે અમારે એક પ્રકરણ ફેરવવું છે. બોલો મહારાજ, કયું પ્રકરણ? અને આ તો સુરા ખાચર હતા એટલે મહારાજ પ્રકરણ ફેરવતા. આપણે હોત તો શું કે, અરે મહારાજ તમે તો રોજ પ્રકરણ ફેરવો, હવે રેવા ગયો, હવે સહન નહીં થાય. અરે મહારાજ બોલો, શું પ્રકરણ ફેરવવું છે? મહારાજ કે હમણાં અમારી આગળ થાળ આવે એટલે થાળને અમે તમામ હરિભક્તોની આગળ ફેરવશું. થાળ તમારી સામે આવે એટલે આંખો બંધ કરી દેવાની. પછી તમારે આંખો બંધ કરીને હાથ આગળ કરવાનો, અને હાથ આગળ કરીને તમારે વસ્તુને હાથ અડાડવાનો, અને જે પણ વસ્તુને તમારો હાથ અડે એ એક જ વસ્તુ ખાવાની, બીજી વસ્તુ ખાવાની નહીં. સુરા ખાચર કે મહારાજે તો ભારે કરી, અને મહાત્માએ તો ભગવાન એવા એટલે તો સરસ મજાના પૂરી ભજીયા શીરો આમ અવનવી વાનગી બનાવી હતી મહારાજ માટે. મહારાજ માટે બધું જાત જાતનું બનાવ્યું. અને એમાં મહારાજ કે આંખો બંધ કરીને તમારે હાથ અડાડવાનો, અને જે પણ વસ્તુને હાથ અડે એ એક વસ્તુ ખાવાની, બીજી ખાવાની નહીં. બધાએ મનમાં નક્કી કર્યું કે આપણે નાક ચાલુ રાખવાનું, અને શીરો ઊંઘીને શીરાને જ હાથ અડાડવાનો. જો રોટલા આવ્યા તો કોરા રોટલા ખાવા કઠણ પડશે, એટલે જેમ બને એમ શીરો આવે એવું ગોઠવવાનું. આપણે થાળ આવ્યો એટલે મહારાજે કાઠી ભક્તોની પંક્તિ પડાવી. મહારાજે એવું ગોઠવ્યું કે હરે નામ બોલીને હરે શબ્દ બોલે. મહારાજ એમ કે સુરા ખાચર હરે, એટલે સુરા ખાચરે આંખ બંધ કરીને હાથ આગળ કરવાનો. આવી પદ્ધતિ ગોઠવાણી. એક પછી એક બધા હરિભક્તોનો વારો આવ્યો, બધા પોતપોતાનો હાથ અડાડતા ગયા. એમાં જેને શીરો આવ્યો તો રાજી રાજી થઈ ગયા, આસ જલસા હસતો. જેને રોટલા આવ્યા એ થોડાક રાજી થયા કે વાંધો નહીં, હાલ છે, હાલો બીજું હું. પણ હવે સુરા ખાચર નું ભાગ્ય જોવો. સુરા ખાચર આગળ થાળ આવ્યો. મહારાજ કે સુરા બાપુ હરે, એટલે સુરા ખાચરે આંખ બંધ કરી અને હાથ કર્યો લાંબો. હવે મહારાજે આજ્ઞા કરી એટલે આંખ તો ખોલાય નહીં. સુરા ખાચર વિચાર કરા, બરોબર રીતે એવી વસ્તુને હાથ અડાડવું જલસા પડી જાય. અને આમ નાકની સુગંધને આધારે આમ શીરા ઉપર હાથ અડાડવા ગયા,
અને જેવો આમ આગળ હાથ કરીને અડાડવા જાય ત્યાં મહારાજે કપટ કર્યું. મહારાજે આમ થાળ ફેરવો અને હાથ પેડો સીધો ગાજરના અથાણા ઉપર. ખાવું તું શીરો ને એવો ગાજરનું અથાણું. સુરા ખાચરે આંખો ખોલી ત્યાં તો સુરા ખાચરનો જીવ બેડો. અરે રે, આ ભાઈ ફૂટલાને કાંઈ નહીં તો છેલ્લે ભજીયા આવ્યા હોત તો એ પેટ ભરાત. આ ગાજરના અથાણામાં આવડું મોટું પેટ ભરવું કેમ હવે? પણ મહારાજની આજ્ઞા એટલે બીજું તો કાંઈ ઉપાય નહીં. પંક્તિ થઈ એટલે મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે જેને જે પણ વાનગી ભાગમાં આવી હતી એ વાનગી બધી પીરસાવી અને સુરા ખાચરના તાહડામાં ગાજરનું અથાણું આવ્યું. મહારાજ કે હવે માનસી પૂજા કરીને શરૂ કરો બધા જમવાનું. એ સમયમાં એવી રીત હતી, જમતા ત્યારે બધા શાસ્ત્રોના શ્લોક, દોહા, છંદ, પંક્તિઓ એવું બધું બોલતા, જેથી મહારાજની સ્મૃતિ થાય, મહારાજના ચરિત્રો યાદ આવે. એક પછી એક હરિભક્તો બધા ગાતા હતા. એમાં સુરા ખાચર કે મહારાજ હું ગાઉં? અરે બાપુ તમે ગાવ, એમાં શું? અને સુરા ખાચરે ગાવાનું શરૂ કર્યું. કઢંગું ઉપાડ્યું સુરા ખાચરે. હે ગાજરિયા મારા વેરી રે, આવ્યા પૂર્વનું વેર વાળવા. હે ગાજરડા ગધના મેં તારો કયો બાપ માર્યો તો. હે ગધના ગાજરડા એટલા બધામાંથી હું જ તારા હાથમાં આવ્યો તો. હે ગાજરડા તારું નખોદ જાજો, મારા ભાગમાં તું ભટકાણો તો. આવું કઢંગુ સુરા ખાચરે શરૂ કર્યું. મહારાજ કે સુરા બાપુ આવું ક્યાંથી લેવા? સુરા ખાચર ચતુર બહુ ને. અરે મહારાજ, આ બ્રહ્માનંદ સ્વામી મારા ભાઈબંધ ખરા ને, તો થોડો છાટો એવું, બહુ જાજુ એવું નથી આજે. બ્રહ્માનંદ સ્વામી કે સુરા પણ આમાં મારી હું કામ આબરૂ લે? મહારાજ મહાત્માજીને કે મહાત્માજી તમે આને કઈક વાનગી બીજી પીરસો. અત્યારે આ ગાજરડાના ગીત ગાય છે, ક્યાંક રાજ રજવાડામાં જશે તો અમારું ગાણું ગાહે. પછી તો મહારાજને આખી સભા ખૂબ હૈસા અને મહારાજને આનંદ કરાવ્યો. સુરા ખાચર એ બ્રહ્માનંદ સ્વામીના મિત્ર હતા, એટલે મહારાજ બ્રહ્માનંદ સ્વામી અને સુરા ખાચરને ભેગા રાખતા અને એમાંથી હાસ્ય વિનોદ કરતા. સુરા ખાચરના જીવનના પ્રસંગો તો ઘણા બધા છે, પણ એક સરસ મજાનો હાસ્ય વાળો પ્રસંગ. એક વખત મહારાજ ગઢપુરમાં રીસાઈ ગયેલા. મહારાજ રીસાણા તે એવા રીસાયા કે કોઈની સામું જોવે પણ નહીં, કોઈની સાથે બોલે પણ નહીં, બોલાવે પણ નહીં. અક્ષર ઓરડીમાં ને અક્ષર ઓરડીમાં જ મહારાજ બેઠા રહી. આવું 3 દિવસ સુધી ચાલ્યું. મહારાજ કોઈને બોલાવે નહીં, કોઈને દર્શન દે નહીં, કોઈની સાથે કાંઈ બોલે નહીં. પછી તો મોટેરા સંતો મુક્તાનંદ સ્વામી, બ્રહ્માનંદ સ્વામી, નિત્યાનંદ સ્વામી, ગોપાળાનંદ સ્વામી, આ બધા સંતો મહારાજ પાસે ગયા. અરે મહારાજ, જે પણ કાંઈ હોય પ્રશ્ન એ અમને કયો તો ખબર પડે કે શું છે વાત. મહારાજ કે બસ હવે અમે સત્સંગમાં બહુ રહી લીધું, હવે અમારે હિમાલયમાં જતું રહેવું છે, અમારે અહીંયા નથી રહેવું. સંતોએ મહારાજને વિનંતી કરી ગદગદિત થઈને, અરે મહારાજ તમે અહીંયા રહ્યો, જે પણ કાંઈ હોય એ અમને કયો તો અમે એનો કંઈક રસ્તો કાઢીએ. અને સંતોએ ખૂબ જ આગ્રહ કર્યો એટલે 3 દિવસે પછી મહારાજ એ અક્ષર ઓરડીની બહાર લીંબ વૃક્ષ નીચે બેઠા. પણ કોઈએ અમારી પૂજા કરવાની નહીં, અને અમે બેસીએ આંખો બંધ કરીને ત્યારે કોઈએ પણ અમને જગાડવા પણ આવવાનું નહીં. આવી બધી તો મહારાજે શરતો મૂકી, અને આટલી શરતે 3 દિવસે મહારાજ અક્ષર ઓરડીની બહાર આવ્યા. હવે મહારાજ ઉદાસ હોય એટલે સરખા થાળ થાય નહીં, સભા થાય નહીં, ઉત્સવ થાય નહીં. બધાના મનમાં નકરો મુંજારો ને ઉદાસીનતા રહ્યા કરે. અને એવામાં જોગાનો જોગ સુરા ખાચર નાગડકાથી ગઢડે પધાર્યા. સુરા ખાચરને જોઈને બધાને હાશ થઈ કે હવે કઈક ઠાકોરજીનો લાભ આપણને મળશે આજથી. આખી સભા સુનમુન મુંજાઈને બેઠેલી. સુરા ખાચર આવ્યા, એલા બધા કેમ મુંજાઈને બેઠા? સંતો કે બાપુ આપણો બાપ ભગવાન સ્વામિનારાયણ રીસાણો છે, મહારાજ ઊંડા ઉતરી ગયા છે, કોઈ જોડે બોલતા નથી, થાળ જમાડીએ તો થોડું જમે છે, કોઈને બોલાવતા નથી, હાસ્ય વિનોદ થતા નથી, સભા થતી નથી, કાંઈ ઉત્સવો થતા નથી.
અને બસ મહારાજ આંખો બંધ કરીને આખો દિવસ બેઠા રહી અને કોઈને બોલાવવાની પણ, કોઈને જગાડવાની પણ ના પાડી છે. એકલા એકલા બેઠા રહી. સુરા ખાચર કે મહારાજે જગાડવાની ના પાડી છે. મહારાજે આંખો બંધ કરી છે, કાન બંધ તો નથી કર્યા ને? તો કે નહીં, કાન બંધ નથી કર્યા મહારાજે. તો કે હાલો. સુરા ખાચર આવ્યા, દૂરથી મહારાજને હાથ જોડીને કે મહારાજ જય નારાયણ. મહારાજને જય નારાયણ કર્યા, પણ મહારાજે કાંઈ જવાબ આપ્યો નહીં સામે. અને મહારાજની આંખો બંધ. હવે સુરા ખાચરે દંડવત શરૂ કર્યા અને એક ધારું એનું મોઢું શરૂ ને શરૂ. એ સુરા ખાચરના જય સ્વામિનારાયણ, નાગડકાના સુરાના જય નારાયણ. હવે આવું ભારે શરીર તોય સુરા ખાચરે 5 દંડવત કર્યા, પણ મહારાજ આંખું ખોલે નહીં ને સામે કાંઈ બોલે નહીં. સુરા ખાચર કે કાઠી દરબારો, સંતો, લાગે છે આ સ્વામિનારાયણના કાનમાં કાંઈક વાંધો હોય એવું લાગે છે. નહીતર ભગત બોલાવે અને ભગવાન સામું ન જોવે, સામે જવાબ આપે નહીં, એવું બને નહીં. તમે માનો કે ન માનો, આના કાનમાં કંઈક પેઠું છે, એટલે કાંઈ સાંભળતા નથી. સોમલો ખાચર કે ના ના, એવું કઈ થોડું હોય. એમ તો હમણાં બ્રહ્મચારી બોલાવા આવ્યા, હાલો મારા થાળ જમવા. ત્યાં તો ફટ દઈને મહારાજ ઉભા થયા. એટલે સાંભળે તો છે, જમવા ગયા હતા અને ઉભા થયા એટલે મહારાજ સાંભળે તો છે. સુરા ખાચર કે મહારાજ સાંભળે છે? તો કે હા સાંભળે છે. મહારાજ સાંભળતા હોય તો હું સ્તુતિ ગાઉં. આપણે તો બીજું શું કરી શકીએ? ધણીના તો બીજો કોઈ ધણી છે નહીં. આપણે તો ભગવાનને સ્તુતિ પ્રાર્થના કરીએ. આમ કરીને સુરા ખાચરે સ્તુતિ ઉપાડી. સોમલા ખાચર કે સુરા બાપુ તમે કોની સ્તુતિ ગાશો? વેદની, ઉપનિષદની, બ્રહ્માનંદ સ્વામીની, મુક્તાનંદ સ્વામીની? સુરા ખાચર કે ના ના, એવી હેઠી સ્તુતિ આપણે શું કરવા ગાવી? આ સુરો તો બ્રહ્માનંદ સ્વામીનો ચેલો છે, મારી હાથે બનાવેલી નો ગાવ. અને એમ કરીને સુરા ખાચરે સ્તુતિ ઉપાડી. હવે જેનું ગાજરિયું આવું હોય એની સ્તુતિ કેવી હશે? સ્તુતિ ઉપાડી સુરા ખાચરે. નમો સદગુરુને, નમો સદગુરુના છૈયા છોકરાને, અને વળી નમો સદગુરુના નાગડા ફુગડાને, રમતા ભમતાને. આખી સભા વિચાર કરે, સુરા ખાચર કોઈ કઈ બોલતા નહીં. આ છૈયા છોકરા ને એવું બધું બોલ્યા, એને નમો કીધું. એમાં તો મહારાજને જરાક આમ મલકી ગયું મુખ મહારાજનું. સુરા ખાચર કે હવે વાંધો આવશે નહીં. પાછું શરૂ કર્યું સુરા ખાચરે. અરે હું તો નમો આ રીઠા ટૂઠાને અને વળી નમો આ હળના ઠૂઠાને. હવે ક્યાં રૂઠેલા ભગવાન અને ક્યાં હળનું ઠૂઠું? પણ સુરા ખાચરને તો જોડકનું જ કરવું હતું. હું તો નમો આ હળના ઠૂઠાને ને નમો આ રૂતા ઠૂઠાને. પીપળે ચેડી પાડી. હવે પીપળાને પાડીને પીપળા ઉપર ચડાવી. પીપળે ચેડી પાડી અને ત્યાં લબલબ લીંબુ ખાય. પીપળા પર લીંબુ ઉગાડ્યા, ત્યાં પાડીને ચડાવીને પાછું લીંબુ ખવરાવ્યા હોતે. પીપળે ચેડી પાડી તે લબલબ લીંબુ ખાય. ડાળ જાળીને ખખેરી, ત્યાં રીંગણાના ઢગલા થાય. પીપળે પાડી ચડી, ત્યાં લીંબુ ખાય, ડાળ ખંખેરી એટલે રીંગણાના ઢગલા થાય. હવે મહારાજથી રેવાયું નહીં, પણ મહારાજ આમ ગમે એમ કરીને હાસ્ય રોકીને બેઠા છે. અને સુરા ખાચરને ખબર છે કે હવે કઈ વધારે વાર નથી. અને એમાં સભામાં બધા બેઠેલા હરિભક્તો સંતો પણ પાછા. અરે બાપુ વાહ વાહ, હરે હરે, અરે તમારું હું કવિત્વ, વાહ તમારી હું વાણી, એમ કરીને સુરા ખાચરને ફુવારા ચડાવે. ત્યાં પાછું સુરા બાપુએ ઉપાડ્યું. ઘર પાસે હળ પડ્યું ને મને એમ કે લવિંગ. હવે ક્યાં હળ અને ક્યાં નાનું એવું લવિંગ. ઘર પાસે હળ પડ્યું ને મને એમ કે લવિંગ. વાકો વળીને લેવા ગયો, ત્યાં તો નીકળો મોટો ભોરિંગ. આવું જોડકનું જ્યાં સુરા ખાચર બોલ્યા, ત્યાં હવે મહારાજથી રેવાયું નહીં. મહારાજ તો એવા હૈસા સુરા ખાચરને આશીર્વાદ આપ્યા. અરે સુરા બાપુ, આખું જગત દુઃખમાં હોય ત્યારે ઠાકોરજી પાસે જાય અને ઠાકોરજી એને સુખી કરે, સુખ આપે. પણ ઠાકોરજી દુઃખી હોય તેથી દુઃખમાં પડેલા ઠાકોરજીને હસાવનારા એક આ સુરા ખાચર તમે એક થયા. ત્યારે મહારાજ કે સુરા, આ તારા કઈ ઠમ ઠેકાણા છે કે નહીં?
સુરા ખાચર કે આ ઠમ ઠેકાણા વાળા 7 દિવસથી મતતા હતા, તોય ઠમ ઠેકાણું પડ્યું નહીં, અને આ ઠમ ઠેકાણા વગરના તમારું ઠમ ઠેકાણું પડ્યું. ત્યારે મહારાજ ઘણી વખત આવી રીતે ઉદાસ થતા, રીસાતા. ત્યારે સુરા ખાચર એવી વાતો કરતા ધડ માથા વગરની ને ઠમ ઠેકાણા વગરની, કે મહારાજ ગમે એવા ઉદાસ હોય પણ મહારાજ એ ઉદાસીનતામાંથી બહાર આવે અને ખડખડાટ હસવા લાગે. ત્યારે સુરા ખાચરના જીવનના પ્રસંગો તો હજી ઘણા બધા છે, પણ પાછા ક્યારેક આપણે સભા એવી આવશે ત્યારે એ પ્રમાણે પ્રસંગોનું શ્રવણ કરીશું. આજની સંસ્કાર સભામાં આપણે સુરા ખાચરના જીવનના હાસ્યના ઘણા પ્રસંગો જોયા, પણ સુરા ખાચરને જેવો મહારાજ પ્રત્યે સખા ભાવ હતો, મિત્ર ભાવ હતો, એવો જ સખા ભાવ, એવો જ સ્નેહ, અને મુખ્ય વાત મહારાજની આજ્ઞા પાળવાની દ્રઢતા. એવી જ આજ્ઞા પાળવાની દ્રઢતા આપણા જીવનમાં દિન પ્રતિદિન વૃદ્ધિ પામે, વધે, એવી આજના દિવસે મહારાજના નંદ સંતોના, વડીલ સંતોના ચરણોમાં પ્રાર્થના સાથે આજની આ સભાને આપણે વિરામ આપીએ છીએ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય.